ہم کریں گے ہر مظلوم کی حمایت۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں حورین فاطمہ اور آپ دیکھ رہے ہیں حمایتی نیوز HD چینل۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبر پر۔ اسکول میں تعلیم کا فقدان، بچے آوارہ گردی پہ مجبور، رپورٹر حاکم علی دل، کیمرامین ریان علی دل۔ کراچی حمایتی نیوز ملیر بہنس کالونی روڈ نمبر 10 حاجی محمود گوٹ میں واقع سرکاری تعلیمی ادارہ فرسٹ اسٹیپ سیکنڈری اسکول تعلیمی زبوں کا شکار ہے۔ اسکول انتظامیہ کے غفلت کے باعث طلبہ تعلیم سے غیر موقع کھیل کود آوارہ گردی میں مصروف نظر آتے ہیں۔ علاقہ مکینوں کے مطابق اسکول کے اساتذہ روزانہ صبح 10 بجے آتے ہیں جبکہ طلبہ 8 بجے ہی اسکول پہنچ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے 2 گھنٹے تک بچے بیکار بیٹھے رہتے ہیں۔ والدین نے تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اگر یہی حال رہا تو ان کے بچے تعلیم سے دور و بری صحبت کا شکار ہو جائیں گے۔ عوام نے حکومت سندھ و محکمہ تعلیم سے مطالبہ کیا ہے کہ اسکول کی فوری تحقیقات کی جائیں، اساتذہ کی حاضری کو یقینی بنایا جائے اور اسکول میں تعلیمی سرگرمیوں کو بحال کیا جائے، بصورت دیگر اس ادارے کو بند کر کے متبادل بندوبست کیا جائے تاکہ بچوں کا مستقبل محفوظ ہو۔ عوام کا کہنا ہے کہ یہ ایک سرکاری ادارہ ہے اور اگر اس کی حالت یہ ہے تو دیگر اداروں کی حالت کا اندازہ لگانا مشکل نہیں۔ بیٹا کب سے کھڑے ہو آپ لوگ؟ کافی دیر سے کھڑے، 7:30 بجے سے کھڑے ہیں۔ یہ روز ایسے ہی ہوتا ہے؟ جی یہ مہینے میں 4-5 دن اسکول بند رہتا ہے کیا؟ اچھا، آپ لوگ بھی بیٹا ایسے ہی ہو؟ یہ روز یہی سین رہتا ہے یہاں پہ؟ ہیڈ سر نہیں آتا کیا؟ ہیڈ سر آتا ہے، کبھی کبھار آتا ہے۔ اچھا صحیح ہے سر، یہ دیکھیں یہ اسکول ہے سر، تالا لگا ہوا ہے، مہینے میں 4 دن ویسے چھٹی ہوتی ہے، 5 دن ہیڈ سر نہیں آتا، 4 دن مسیں نہیں آتی ہیں، تو یہ بچے ایسے گلی میں کھڑے رہتے ہیں اور یہ ٹائم دیکھیں 9 بج رہے ہیں سر ابھی، اور یہ سارے بچے گلی میں، اس سے زیادہ تو اپنے اپنے گھر چلے گئے۔ سر اس کے اوپر تھوڑا ایکشن لیں، بچوں کا مستقبل خراب نہ کریں۔ جی میں ہوں حاکم الدل، آپ دیکھ رہے ہیں حمایتی نیوز۔ ہمیشہ حمایت کرتا رہا، مظلوم کی آواز اٹھاتا رہا۔ ابھی میں موجود ہوں ڈسٹرکٹ ضلع ملیر، یہ کیٹل کالونی ہے، بھینس کالونی کہلائی جاتی ہے، جو حاجی محمود گوٹ کے اندر ایک بہت گورنمنٹ اسکول ہے، جس کی آپ کو میں نشاندہی کراتا ہوں اور آپ کو دکھاتا بھی ہوں۔ جو ادھر بہت حاجی محمود گوٹ کے اندر یہ بہت پرانا گورنمنٹ اسکول ہے، جس اسکول کے اندر کوئی ٹیچر یا کوئی ماسٹر ہوتا نہیں ہے۔ تقریباً 11 ساڑھے 11 بجے 12 بجے ماسٹر آتا ہے، اور جو بچوں کو یہاں تعلیم دینے کے لیے جو ٹیچریں بیٹھائی ہوئی ہیں، ان کی کوئی 5 کلاس کی بچی ہوتی ہے، کوئی 6 کلاس کی ہوتی ہے، تو وہ بچوں کو پڑھا رہی ہیں، اور 11 بجے تک ٹیچر اور بچوں کو پڑھانے کے لیے یہاں کوئی نہیں آتا ہے۔ بچے گلیوں میں کھیلتے رہتے ہیں، بیٹھے رہتے ہیں، اسکولوں کو تالا لگا ہوتا ہے۔ تو یہاں اہل علاقوں کا گلا شکوہ یہ ہے کہ ہم بچوں کو تعلیم دینے کے لیے یہاں گورنمنٹ اسکول میں جب پڑھائی کے لیے بھیجتے تو ہماری بچوں کی پڑھائی نہیں ہوتی۔ ہم تو یہاں سارے یہاں محنت مزدوری کرنے والے لوگ ہیں، تو اس وجہ سے ہم گورنمنٹ اسکول کا سہارا لے کے اپنے بچوں کو تعلیم دینا چاہتے ہیں، مگر یہاں تعلیم نہیں ہو رہی، اور نہیں کوئی بچوں کو سیدھے نمونے سے پڑھاتا ہے، نہیں یہاں پر کوئی بچوں کے اوپر توجہ ہوتی ہے۔ یہ سب سے بڑا گورنمنٹ اسکول جو ہے حاجی محمود گوٹ کے اندر، آپ کو میں ان لوگوں سے بھی بات کرانے کی کوشش کرتا ہوں، جو ان محلے داروں سے جن کے بچے یہاں تعلیم حاصل کرنے کے لیے اسکولوں میں جاتے ہیں۔ جی، جو اسکول کے اندر ماسٹر نہیں ہوتے ہیں، ٹیچر نہیں ہوتے، ان کی وجہ سے آج لوگوں نے یہاں احتجاج کیا ہے اس اسکول کے خلاف، کیونکہ ہمارے بچوں کو یہاں تعلیم نہیں ہوتی، ماسٹر نہیں ہوتے اسکولوں کے اندر، وہاں ٹیچریں بیٹھی ہوتی ہیں، جو چھوٹی چھوٹی بچے جو 5 کلاس کی ہے وہ بچوں کو پڑھاتی رہتی ہیں، بچے ہمارے کھیلتے رہتے ہیں، اور وہ گلیوں کے اندر پڑھائی نہیں ہوتی۔ یہاں لوگوں نے احتجاج کیا ہے، تو وہ ہمارے ساتھ موجود ہے، ان سے رائے لیتے ہیں آخر ماجرا کیا ہے، بات کیا ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بابا آپ کا نام؟ کلش خان۔ تو آج کیا ہوا ہے ایسی اسکول کے صبح سے اسکول کے آگے بچے کھیل رہے تھے، اور کوئی دیر کے بعد گیٹ کھل گیا، ابھی اندر کھیل رہے ہیں، لگے ہوئے ہیں، تعلیم سے پڑھانے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ 15 سال کی بچی ہیں، ان کو خود قلم پکڑنا نہیں آتا، وہ ہمارے بچوں کو کیا تعلیم دیں گے؟ وہ پڑھاتی ہیں؟ ہاں وہ پڑھاتی ہیں۔ تو یہاں آپ کبھی اسکول میں گئے، ماسٹر یا ٹیچر سے بات کی، یا وہ آتے ہی نہیں ہے؟ وہ آتے ہی نہیں ہے، تو کس کے ساتھ بات کریں؟ ان کا کوئی سربراہ ہی نہیں ہے، تو نہ ہیڈ ماسٹر ہے۔ گورنمنٹ دیکھ رہی ہے، جو گورنمنٹ کے ادارے ہیں وہ آپ کو دیکھ رہے ہیں، تو ان کو کیا مطالبہ کرنے چاہتے ہیں؟ ہم یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ یا تو یہ اسکول ختم کر دے، یا تو کوئی اچھا سا ٹیچر بیٹھا دے تاکہ ہمارے بچوں کو صحیح تعلیم دے۔ تو السلام علیکم۔ وعلیکم کیا السلام۔ نام ہے؟ عارف خان۔ عارف خان بھائی، آج بڑا احتجاج ہو رہا ہے اسکول کے خلاف،
तो आखिर माजरा क्या है, इसमें पढ़ाई क्यों नहीं हो रही? पढ़ाई इसलिए नहीं हो रही कि यहाँ पे जो मैडम है ना, जिसके पास वो ये जूस वाले का है आती है, वो वहाँ पे बच्चियाँ बेच देती है रस्ते में, वो बोलते हैं बच्चों को पढ़ाओ, तो यहाँ पे आके वो खुद मोबाइलों में लगी रहती है। आप अभी भी अंदर जाके देख लो, टीचरें कहीं और बैठी है, बच्चे कहीं और खेल रहे हैं, कोई पढ़ाई नहीं है। स्कूल बच्चे यहाँ पे 7 बजे 7:30 बजे आके यहाँ पे खेल रहे होते गलियों में, टीचरें कभी 9 बजे आ रही है, कभी 10 बजे आ रही है, कोई टाइम टेबल नहीं है, उनकी अपनी मर्जी है। हाँ, इलाके वाले कुछ बोले तो बोला आपसे उनसे वास्ता नहीं है, क्योंकि हमारा अपने इदारे, हम खुद बात कर सकते हैं, हमारे अपने वो है। आप उनसे हम कैसे बात करें, क्योंकि उनके जो स्कूल में सर भी ना है, कुछ है ही नहीं। क्योंकि हम लोग बोलते हैं भाई कोई सर को भेजो, तो बोलते हैं हम आपसे बात करो, हमारे से बात करो। आपसे कैसे बात करें? आप लोग बोलते हो हमारे से बात करो, बाद में बोलते आप बदतमीजी करते हो। हम अब आप ये मुझे खुद बताओ कि लेडीज से बात करो, तो आप बोलते हैं बदतमीजी कर रहे हो। उनको वो खुद बात करने का उनको तरीका नहीं है। हम प्यार से बात करें तो आगे से मोबाइल उड़ा लेती है, इलाकों वालों को वो दबाव डालने के लिए। ये कौन सा तरीका है? तो आरिफ भाई, कभी आपने बड़े टीचर से या ऐसे गवर्नमेंट इदारे से बात की? हमने किसी से भी बात नहीं की, इसलिए आपको हमने इतला दी है कि आप आगे सही है, आप आगे बात बढ़ाएंगे। क्योंकि आप जो अभी स्कूल का इदारा है, स्कूल के इदारे में जो है ना, आप करोगे तो आप वो मीडिया के जोर हम लोग आपको बुलाया इसलिए है कि आप मीडिया वाले आपका बुरा पहुंचे, क्योंकि आप कुछ करोगे, बच्चों के जिंदगी खराब हो रही है। सही है। हाँ। इमरान अली मेरा नाम है। इमरान अली भाई, आखिर माजरा क्या है? बच्चों को तालीम की वजह से यहाँ खेलते रहते हैं, क्या वजूहत है? जी, हमारी ये दुकान है, अक्सर देखते हैं बच्चे 7 बजे आते हैं, स्कूल के गेट के बाहर खड़े हो जाते हैं, और टीचरें कभी 10 बजे आती हैं, कभी 9:30 बजे आ जाती हैं, कभी 9 बजे आ जाती हैं, कभी किस में आ रही हैं, कभी किस तरह, कभी स्कूल का ताला तोड़ना पड़ता है, कभी क्या करना पड़ता है, कभी दरवाजे के ऊपर से जाना पड़ता है। मतलब कोई इनका सिस्टम नहीं है। एक दिन में तो स्कूल अपनी दुकान के छत के ऊपर चढ़ा, देखा तो टीचरें क्रिकेट खेल रही हैं अपने स्टूडेंट बच्चों के साथ। मैंने बोला ये क्या? कभी देखो तो छुपन छुपाई अंदर खेलती है। मैंने बोला ये क्या, तालीम करने आते हैं या फिर कोई और काम करने आते हैं यहाँ पर? मैंने काफ़ी 1-2 बंदों को भी बोला, मोहल्लों को। उन्होंने बोला भाई हम उनसे बात करते हैं, तो ये बोलती हैं कि हम लेडीज़ है, आपका मर्द का कोई हमारे से वास्ता नहीं है। तो आगे से इनका कोई हेड टीचर भी नहीं है, ना कोई सर है, ना कोई इस तरह का कोई आदमी है जिसके साथ हम मोहल्ले वाले बात कर सके। तो सर, आपको सिंध गवर्नमेंट देख रही है और तमाम सरकारी इदारों के जो अफसर हैं वो भी देख रहे हैं, तो उनको क्या मुतालबा करना चाहते हो? ऐसी स्कूल के ऊपर ऐसी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए, या फिर स्कूल को ये अच्छे से अच्छा बनाएं, या फिर इसको एक ही मरतबा ताला लगा के बंद कर दें, ताकि हमारे को आसरा तो नहीं होगा कि मोहल्ले में स्कूल है, फिर हम अपने बच्चे किसी और स्कूल अच्छे वाले में किसी को भेज सकें। ये तो फिर इस तरह के देखने वाले भी बोलते हैं कि फलाने का बच्चा इस तरह है, फलाने का बच्चा इस तरह है। ये तो फिर बदनामी मोहल्ले की है। स्कूल की तो अपनी जगह रह गई, मगर मोहल्ले की ज़्यादा हो रही है। हाँ। सर, आप क्या कहोगे इस बारे में? तो बच्चों की पढ़ाइयाँ होती है या नहीं होती? आपका नाम? क्या टीचर नहीं है, मास्टर नहीं है, क्या वजूहत है? दरअसल बात यह ना कि अगर इसका कोई बड़ा कोई मास्टर या कोई हो आके इधर बैठे तो समझ में आता है। हमारे को, हम भी जाएंगे उससे बात करेंगे कि भाईजान हमारे बच्चे जो है ना हम स्कूल के लिए भेज रहे हैं। हम लोग सुबह जाते हैं मजदूरी पे, 500-1000 रुपये हमारी दिहाड़ी, हम मजदूर लोग हैं। हम किसी और बड़े स्कूल में नहीं डाल सकते। हमने ये बोले कि चलो ये सरकारी स्कूल है, हम इसमें डालेंगे, तो कम से कम जब वो पढ़ ही नहीं रहे, वहाँ पे जाके खेलने के लिए जाते हैं, तो उससे तो अच्छा है कि हम उसको घर पे बिठा देवे, फिर पढ़ाई की क्या ज़रूरत है। और लेडीज़ जो है ना, अगर वो भी टीचर होती तो कोई एतराज़ नहीं था हमारे को। अब 14 साल 15 साल की बच्चियाँ हैं जो खुद 5-5 6-6 क्लास पढ़ी है, तो हमारे बच्चों को क्या पढ़ाएंगी? जी बिल्कुल, सिंध गवर्नमेंट को मुतालबा करने चाह रहे हैं यहाँ एल इलाके के लोग। ये गवर्नमेंट स्कूल है, गवर्नमेंट इदारा है जिसमें बच्चे पढ़ते हैं, और यहाँ हाजी महमूद गोट के जो आमन के बच्चे तकरीबन 250-300 बच्चे होते हैं, वो गलियों में खेलते रहते हैं। मास्टर नहीं होते, टीचर नहीं होते, कभी कभार तो इनको ताले तोड़ने में पड़ते हैं। तो कभी 11 बजे टीचर आ रही है, कभी 12 बजे आ रही है, कभी 9:30 बजे आ रही है, कभी 10:30 बजे आती है। बच्चे गली में खेलते रहते हैं। खेलने के बाद जब एल इलाके वाले ताला तोड़ के, जब ऊपर से दीवारें खुदा के बच्चों को अंदर स्कूल में भेजते हैं, जब टीचर आती है तो बच्चों को साथ खेलना लग जाती है, पढ़ाई नहीं होती। तो इस सिंध गवर्नमेंट को मुतालबा करने चाहते हैं सैयद मुरादली शाह साहब को, पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब को, तो इस स्कूल के ऊपर तवज्जो की जाए और इसके ऊपर नजरअंदाज नहीं किया गया, नजर रखी जाए, जिसमें गरीब तबके के बच्चे यहाँ पढ़ाई करते हैं तो इसको पढ़ाया जाए। जी हाजी महमूद गोट, कैमरा टीम रियान अली दल के साथ हाकिम अली दल, हिमायती न्यूज, कराची, हाजी महमूद गोट। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट से बाखबर रहने के लिए देखते रहें हिमायती न्यूज HD चैनल।